पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिक जीवनशैलीर अग्रगति भितर ओडिशार कला संस्कृति परंपरा और लोकनृत्य हजि जाउथिबा बेले ओडिशार एमिति एक जिला अछि जे कि एबे भी तार पुरातन परंपरा संस्कृति और लोकनृत्य को उज्जीवित करी रखिछि। से भारत लीला हो किंबा प्रहलाद नाटक अबा घोड़ा नाच किंबा जोड़ी शंख हो सबुथिरे से तार कला और संस्कृतिर परिचय प्रदान करि आसिछि। सेथि मध्यरु आध्यात्मिक दंड नाच बा दंड यात्रा गंजाम एक सर्वपुरातन यात्रार मान्यता पाई आसिछि। काहे केउ पुरातन कालरू गंजाम रे दंड यात्रा पालित होई आसुछि। यह प्रतिवर्ष चैत्र मासर प्रथमार्धरे आरंभ होइଥାଏ। एही यात्रा प्रतिटी गंजामवासी मनरे आनंद और उल्लास खेलिबा सह मां प्रति मनरे भक्ति भाव जागी उठे। मां को दंड यात्रा देखिबा पई बहु प्रवासी ओडिया मां को दर्शन लगी निज ग्राम को प्रत्यावर्तन मध्य करिथांती। एही 13 दिन विशिष्ट दंड यात्रा रे मांकर ढोल झांझ घंट और गिनीर ताले ताले गंजाम प्रतिटी गाँ मधुर ध्वनि प्रकम्पित होई उठे। कर्पूर झुणा और धूपरे दांड महम बासी उठे। मुख्यतः दंड नाचर विशेषत्व है एही यात्रा रे कामिनिक बा दंडुआ माने देवादिदेव शिव और माता काली पूजार्चना करने सह साथी धरी विभिन्न ग्राम को ग्राम परिभ्रमण रे बाहरी थांती। एही दंड नृत्य रे साधारणतः 3टी दंडर विधि विधान प्रथा प्रचलित होई आसिछि, यथा धूली दंड, पानी दंड एवं अग्निदंड। साधारणतः यह केतक मतरे कामनिक बा भक्ता निज शरीर को दंड देई मां को सेवा करिबा द्वारा निजर पाप क्षय हेबा सह भक्तंकर मानसिक पूर्ण होय बोली मनोभाव को नहीं नृत्य परिवेषण करिथिबारु एहार नाम दंड नाच बोली मत पोषण करती। किंतु आउ केतक गवेषक मतरे दंडर अर्थ बाड़ी और दंड और दांड शब्दर सामंजस्य को नहीं दंड नाचर नाम आसीछि बोली आख्या मध्य देइथांती। कारण एही समय रे दंडुआ बाड़ी पिंछ धरी दांडरे धूली दंड र समापन करथाए। से जाहा हेउना काहेकि सबुर मूले मां को भक्ति श्रद्धा और निष्ठार सह उपवास रही मां को साधन करने यार मुख्य लक्ष्य अटे। मुख्यतः यही दंड यात्रा प्रायतः स्थान रे 13 दिन विशिष्ट होइथिबा बेले यह अन्य केतक स्थान रे 18 और 21 दिन यात्रा मध्य देखिबा को मिलिथाए। किंतु यार समापन बा उद्यापन साधारणतः मासंत मेरु बा विषुव संक्रांति दिन मेरु पड़िया ठारे यार उद्यापन होइथाए। एही यात्रा रे पाटदंड एक निर्देश क्रमे कामनिक बा दंडुआ माने ग्राम पाखरे थिबा निरविच्छिन्न स्थान रे मां को आदेश क्रमे पूजार्चना करी आज्ञामाल धरी ग्राम को नहीं आसंती। एही दिन को एक बार मध्य कहा जाए। ठाकुर को पूजार्चना करि सारिबा परे कामनिक माने गेरुआ वस्त्र और पैता धारण करी बाहरी पड़ती 13 दिन विशिष्ट यात्रा अभिमुखे। एही यात्रा समय रे भक्त माने खाली पादरे ओ उपवास व्रत पालन करी गाँ को गाँ भ्रमण करिथांती। कर्ता बा मानसिकधारी दंड यात्रा परिवेश दिन बरणमाला नहीं मां को पाछड़ी आनती निज ग्राम को। कर्तार घर सम्मुखरे बंदपना सरिबा परे दंडुआ मां को नहीं ग्राम परिभ्रमण करिथांती। ग्राम परिभ्रमण सरिबा परे दंडुआ माने किछि समय विश्राम नैथांती। ठीक जेतेबेले सूर्य प्रखर ताती बढ़िबाकु लागे सेतेबेले दंडुआ धूली दंड कार्य संपादन पई बाहरी पड़ती कर्तांक घर सम्मुख अभिमुखे। कर्तांक घर आगरे आरंभ हो जाए धूली दंड। ग्रीष्म ऋतुर उदुदिया खरा सांग को भूमि रे बिछा जाइथिबा ततला बाली रे मां को स्मरण करी पाटदंडुआ को निर्देश क्रमे कामनिक माने आरंभ कर दियंती दंड नाचर प्रथम सोपान धूली दंड। धूली दंड रे मुख्यतः ओडिया चषापुअर कृषिभित्तिक कार्यशैली को नहीं कामनिक माने बेस व्यंगात्मक ढंग से अभिनय करथांती। एथिरे संपूर्ण चाष कार्य को निखुण भाव में अभिनय करा जायଥାଏ। महंतर धान रुआ और धान कटा ठारू आरंभ करी
ଫସଲ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ହାସ୍ୟାତ୍ମକ ବା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ସତରେ ତାହା ପ୍ରତିଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆଣୀର ବିଲକୁ ଘୋଟଣା ନେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେତିକି କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ସେତିକି ମନମୁଗ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମନମୁଗ୍ଧକର ଅଭିନୟ ଧୂଳିଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରି ଧୂଳିଦଣ୍ଡର ସମାପନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କାମନିକ ବା ଦଣ୍ଡୁଆ ପାଣିଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ସ୍ନାନତୋଠ ଅଭିମୁଖେ। ସ୍ନାନତୋଠରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ପାଣିଦଣ୍ଡର ବିଧିବିଧାନ ସହ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ପାଟିରେ କୁଟା ଧରି ମାଆଙ୍କଠାରେ ଗୁହାରିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ କଦଳୀ, ନବାତ ଓ ଲିଆ ଭୋଗ ଦେବା ସହ ଦଣ୍ଡୁଆ ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଥା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଆଙ୍କଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବା ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ଆଳତି ସମୟରେ ଏଠାରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ମାଆଙ୍କଠାରେ ଗୁହାରିଆ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ କାମନିକ ବା ଦଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ଶରୀରରେ ମା କାଳେଶୀ ରୂପରେ ଲାଗନ୍ତି ଓ ସେ ସେଠାରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମାପନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଦଣ୍ଡୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଢାଞ୍ଚାରେ ତଥା ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ କରାଯାଇଥାଏ। ଅକଟା, ଅଫୁଟା ଓ ବିନା ଗୋଡ଼ି ମିଶା ଅରୁଆ ଚାଉଳର ହୋଇଥାଏ ରୋଷେଇ। ପ୍ରଥମେ ଚମ୍ପାବରରୁ ଅଗ୍ନି ବାହାର କରି କାଠ ଚୁଲିରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଛେଚା ଯାଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ମୁଗ ଡାଲି ସହ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ନିଆରା ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ନିଃଶବ୍ଦ ପରିବେଶରେ ଭୋଜନ କରିବାର ବିଧି ରହିଆସିଅଛି। ଯେପରିକି ବାହାରର ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଭେ, ସେଥିସକାଶେ ମାଙ୍କ ଢୋଲ ଓ ଘଣ୍ଟର ଶବ୍ଦର ସାହାରାରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଜନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାମନିକକୁ। ଭୋଜନ କରିବାର କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ଓ ପରବା ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ଦଣ୍ଡୁଆ ମାଙ୍କ ପରବା ଧରି ଢୋଲିଆର ଢୋଲର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ଉଠେ। ଏହି ପରବାଧାରୀ ଦଣ୍ଡୁଆ ସେହି ସମୟରେ ଝୁଣା, ଘଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ ଏକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର, ସେତିକି ମନମୁଗ୍ଧକର ହେବା ସହ ମନରେ ଭକ୍ତିମୟ ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇଥାଏ। ଅଗ୍ନିଦଣ୍ଡ ତଥା ପରବା ନୃତ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଦଣ୍ଡୁଆମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ତଥା ରାତ୍ର ଉଜାଗର ରହିବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚଢ଼ିଆ ଚଢ଼ିଆଣୀମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଏହାର ସ୍ଥାନ ନେଇସାରିଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ତଥା ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଏହା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଓ ଦ୍ୱୟାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବା ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପରଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡୁଆମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ତଥା କର୍ତ୍ତା ବା ମାନସିକଧାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ। ଏହିପରି ଭାବେ 13 ଦିନ ଯାକ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଭ୍ରମଣ କରି ମେରୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମେରୁ ପଡ଼ିଆଠାରେ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ନିଜ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ସତରେ ଗଞ୍ଜାମର ଏହି ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେତେକ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଥା କହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ଏହି ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଣ୍ଡନାଚ ପ୍ରତିଟି ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଆଣିବା ସହ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଦଣ୍ଡକାଳୀ ପ୍ରତିଟି କାମନିକ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିଟି ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି।